أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن عداوة الكفار للمسلمين أمر قديم متجدد. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد بين الله سبحانه أنهم لن يرضى عنا حتى نتبع دينهم. وقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. إنها عداوة العقيدة لا عداوة المال ولا المنصب ولا شيء من الدنيا بل عداوة الإيمان والعقيدة. فاعلموا يا عباد الله أن نصر الله قريب لمن ثبت على دينه وتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد يا أيها المسلمون اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعامل الكفار بالعدل والإحسان في من لم يقاتلنا. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال أيضا: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فاعلموا أن الإسلام دين العدل والإحسان وليس دين البغي والظلم ولكنه يحذرنا من الموالاة لمن يبغض دين الله. فاتقوا الله يا عباد الله وثابتوا على دينكم واعلموا أن الله ناصركم ومؤيدكم ما دمتم على الحق. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dukkan nau'i na yabo da godiya da jinjinar ban girma sun tabbata ga Allahu subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, wanda cikin yardarsa da tausayinsa da rahamarsa da amincewarsa ya haɗa mu a wannan lokaci mai albarka. Ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah, kuma lallai na yadda na shaida annabi Muhammadu manzansa ne kuma bawansa ne. Hakika ya ku bayin Allah, Allah ya umurce mu da jin tsoronsa a gurare daban-daban, domin jin tsoron Allah yana daga cikin wasiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mutanen farko da na ƙarshe. Allah ya umurce mu da idan za mu faɗi magana, mu faɗi magana mai kyau, magana ta daidai, magana wacce take mafi dacewa da shari'a. Ya ku bayin Allah, khutbar mu a yau za ta yi magana akan adawa da ƙiyayya da irin nuna wariya da kafirai suke yi wa addinin musulunci da kuma musulmai baki daya. Ya zama wajibi mu sani lallai wannan adawa ta kafirai ba sabuwa bace, adawa ce da daddiya wadda kuma tana sabantuwa lokaci bayan lokaci. Hakika adawa ce da ta dade tun zamanin fitowar bayyanar shugabanmu, annabinmu, jagoranmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tun a wannan lokaci suke gabatar da kiyayya da jayayya da adawa gare shi. Wannan adawar da ƙiyayyar ita ce take ta biyo baya har zuwa yau. Ya zama duk wanda ke kiran kansa da musulunci, wannan adawa da ƙiyayyar da waɗancan kafiran na farko suka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yau tana bibiyar mu. Don haka ya ku bayin Allah, abu na farko mu sani cewa waɗannan mutanen maƙiyanmu ne, kuma ba mu ƙiyayyar ba ta tsaya a kanmu kaɗai ba. Sun fara bayyanar da ƙiyayyarsu ne ga Allah, sun fara bayyanar da ƙiyayyarsu ne ga manzon Allah, sun fara bayyanar da ƙiyayyarsu ne ga wato addinin musulunci, wanda duk bai so Allahnka ba, bai so manzonka ba, bai so addininka ba. Idan ka yadda ka so shi, kai ka yadda masoyinka ne, ka ci amanar kanka da kanka. Wanda duk Allah ya ce maƙiyinka ne, maƙiyinka ne har abada. Wanda duk bai so Allahnka ba, bai so annabinka ba, ko ya ce maka yana son ka, ƙarya yake yi. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Allah ya ce ya ku masu imani, kada ku riki maƙiyana, maƙiyanku inji Allah a matsayin masoya. Tulquna ilaihim bil mawadda, kuna jefa musu kauna, kuna son su, kuna mu'amalantar su. Wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq, bayan sun kafircewa abin da ya zo muku na gaskiya na shine alqur'ani, sun kafircewa abin da ya zo muku na gaskiya shine manzon Allah, sun kafircewa abin da ya zo muku na gaskiya shine addinin musulunci. Wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq, bayan nan Allah ya ce yukhrijuna rasula, sun fitar da manzon Allah daga garin Makka, daga gidansa, kasar shi, mahaifarsa, inda ya fi santa a duk duniya sama da ko ina. Allah ya ce sun fitar da shi. Wa iyyakum, kuma fa sun fitar da wasu daga cikin ku, ba dan komai ba, ba dan laifin komai ba, an tu'minu billahi rabbikum, sai dan laifin kun yi imani da Allah a matsayin ubangijinku. Idan wani a yau ya ce zai kawo mana hari a Najeriya, ko ya ce zai kashe musulmi, ko ya ce zai kashe 'yan arewa, sai mu ce kama kara, tun kafin ka 'yan kakanninka da iyayenka sun yi wannan maganar, sun yi wannan aikin ga waɗanda suka fi mu falala, suka fi mu imani, suka fi mu zama akan daidai, su ne annabi da sahabbansa. Da haka wannan maganar dama mu ba yau muka saba jin ta ba. Allah ya gaya mana a Qur'ani tun shekara 1400 da wani abu. Allah ya gaya mana ku maƙiyanmu ne, ba kwa son mu, ba kwa ƙaunar mu, ba kwa son annabin mu, ba kwa son addinin mu. Ku ne ku cutar da manzon Allah, ku ne ku cutar da sahabbansa. Da haka ƙiyayyar mu da adawar ku a gare mu ba sabuwa bace, dama da daddiya ce. Allah ya riga ya gaya mana, Allah ya gaya mana ba kwa son mu. Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa wannan kiyayyar za ta ci gaba ne fa,
daga nan har tashin alkiyama Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum. Waɗannan kafirai Amerikawa su Trump da ire-irensu Allah ce wala yazalun, ba za su gushe ba yuqatilunakum, suna yaƙar ku inji Allah, suna karkashe ku, suna cutar da ku ta hanyar turo muku da musibu daban-daban, ta hanyar turo muku boko haram, ta hanyar turo muku kidnapping da bandit, ta hanyar shigo da magunguna da suke halaka ku, suke kashe ku a gangar jikinku da lafiyarku, suna kashe matanku, suna kashe 'ya'yanku. Allah ce wala yazaluna yuqatilunakum, ba za su gushe ba suna yaƙar ku, suna karkashe ku, suna kashe ku ta kowace irin ma'ana hissi da ma'anawi, ta kowane bangare ba za su gushe ba inji Allah ya ce suna kashe ku, suna yaƙar ku. Wannan yasa dan ka ce yau zaka yaƙi Najeriya, kuma a Najeriya ka ware ta, ka ce zaka yaƙi arewacin Najeriya, a arewacin ma ka ce zaka yaƙi Hausa Fulani, Allah ya riga dama ya gaya mana wala yazaluna yuqatilunakum, ba za ku gushe ba, ba za su gushe ba suna yaƙar ku. wala yazaluna yuqatilunakum, Allah ce hatta yaruddukum an dinikum, har sai sun riddar da ku, sun bar ku, sun muku ritaya an dinikum daga addininku. In kaga sun daina yakar ku kuna musulmi, sai in kun bar addinin musulunci. In kaga sun daina yakar ku kuna da'awar musulunci, sai idan kun sauka daga kan turba ta addinin musulunci. Abin da yake damun turawan nan da abin da yake damun kafiran nan shine sun ƙaƙabo mana dokar demokuraɗiyya da tsari na demokuraɗiyya, tsari na wasu arna, wasu turawa wanda ya saba wa alƙur'ani, ya saba wa sunnar manzon Allah. Amma abin da suke so musulmi ya aje alƙur'ani ya rungumi demokuraɗiyya 100%. Kafiri kirista ya aje bible ya rungumi demokuraɗiyya 100%, sai suka ba su yi nasara ba. Duk da sun kawo demokuraɗiyyar, har yau in dai musulmi ne dan arewa ya fi fifita alƙur'ani da sunnar manzon Allah akan demokuraɗiyya. Mu ba ma bautar demokuraɗiyya, ba mu yarda da demokuraɗiyya ba, kuma ba za mu yi demokuraɗiyya ba, kuma mun fifita alƙur'ani da sunna akan demokuraɗiyya, kuma daga nan har mu mutu. Tasirin da kuke so demokuraɗiyya ta yi a Najeriya, a daina hukunci da komai sai demokuraɗiyya, a daina doka da komai sai demokuraɗiyya, alƙur'ani kawai ya koma littafin karatu ba littafin aiki ba. In Allah ya yarda har Najeriya ta kare ba za ku ga wannan ba. wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, har sai kun yi ridda kun ba addinin ku. Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa haka za su ci gaba da yi in istata'u, matukar sun samu wato ainihin wannan damar, haka za su ci gaba da yi, haka za su ci gaba da tabbatarwa. A wani gurin Allah ya bayyana mana cewa walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah ya ce da Yahudawa da Kiristoci, Allah ce ba za su taɓa yadda da musulmi ba, ba za su taɓa son musulmi ba, ba za su taɓa kulla alaƙa ta ƙauna da taimakekeniya da musulmi ba. Allah ya ce hatta tattabi'a millatahum, har sai musulmi ya bar addinin musulunci, ya bar alƙur'ani ya koma bin demokuraɗiyya, ya bar alƙur'ani ya koma bin son zuciya, ya bar alƙur'ani ya koma bin kiristanci da yahudanci. Idan kaga sun kyale ka, sun daina yaƙar ka, sun daina cutar da kai, wallahi sai ka bi aƙidarsu, sai ka bi addininsu. Amma matuƙar ba haka ba, to ba za ka taɓa daidaitawa, ba za ka taɓa zauna lafiya da su ba. Allah ya riga ya gaya mana waɗannan ayoyi, kuma waɗannan ayoyi ba su ɓata a gurinmu ba, har yanzu muna karanta su, ko mun yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Shi yasa ƙiyayyar da kafirai suke mana, da ƙiyayyar da Amerika take ma Najeriya, ƙiyayya ce ta aƙida, ƙiyayya ce ta imani, ƙiyayya ce ta musulunci. Mu mun san kalmar la ilaha illallah, kalmar Islam, adadin musulmin da ke Najeriya shi yake tsole musu ido, musuluncin da ake yi shi yake damunsu. Kuma ku sani Allah ya faɗa, alƙur'ani ya faɗa, ba za ku taɓa samun nasara ba, ba za ku buƙatar ku ba za ta taɓa biya ba. Allah ya yi wa manzon Allah alƙawari cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya. Allah ya yi alƙawari, Allah ya ce sai na taimaki manzannina, sai na tallafa musu, sai na dafa musu, addininsu sai ya kai inda duk ba a zato. Allah ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah ya yi rubutu, ya tabbatar, ya zartar cewa Allah sai ya yi nasara shi da kansa, wa rusuli, sannan manzanninsa ma sai sun yi nasara. Allah ya ce yuriduna li yutfi'u nurallah, su kafirai
da mushrikai da Amerika so suke su dusashe hasken nan na musulunci, hasken nan na Islam. Allah ya ce yuriduna li yudfi'u nurallahi bi afwahihim, shi yasa suke ta cutar da musulunci da bakunan su. Sun kirkira mana Boko Haram dan su bata musulunci, sun kirkira mana bandit dan su bata musulunci, sun kirkira mana ta'addanci da sunan ta'addanci sun jingina mana, duka dai wai dan su kashe addinin musulunci. Allah sai ce wallahu mutimmu nurihi, Allah yayi alƙawari sai ya cika addinin sa, sai ya cika hasken al-Islam walau karihal kafiruna, ko da kafirai ba sa so, ko da Trump da su a Fabio da suke goya musu baya, Allah ya ce ko ba sa so addinin musulunci sai ya mamaye kowa inji Allah, sai ya mamaye ko ina inji Allah. Walau karihal kafiruna, Allah sai ya ce huwal ladhi, Allah shine wannan wanda arsala rasulahu bil huda, ya aiko annabinsa manzansa da shari'a wa dinil haqqi, da addini na gaskiya, li yuzhirahu ala ad-din kullihi. Allah ya turo annabi ne dan addinin annabi ya zama ya fi karfin kowanne addini, ya ɗaukaka akan kowane addini. Yau fa in dai ana magana addini, addinin musulunci ake magana. Addinin musulunci ya mamaye ko ina. In ka zo Afirka ana maganar addini musulunci ake magana. In ka je kasashen turai, hatta American, babu ranar da musulmi ba za a samu wani kafiri, wani kirista ko wani bayahuda ya musulunta ba. Kullum musulunta ake. Wannan shine abin da yake damun su. Alƙawarin da Allah ya faɗa, alƙawarin da Allah ya ɗauka, alƙawarin Allah yana cika. Yuridu wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi. Sai Allah ya ce walau karihal mushrikuna, ko da mushrikai ba sa so. Wani gun Allah madaukakin sarki ya ce walau wa kafa billahi shahida, Allah ya isa ya zama shaida akan wannan alƙawarin da Allah ya ɗauka. Allah shine shaida a kansa da kansa. Da haka wannan yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ɗaukakar musulunci, yake tallafawa musulunci, yake ciyar da musulunci gaba, musulunci yake mamaye ko'ina. To shine suke ta ƙirƙiro ƙage da maganganu suna jinginawa zuwa ga addininmu na Islama, addininmu na musulunci. Amma ya ku bayan Allah, wata gaba da take da matuƙar muhimmanci. Kafiran Najeriya ku ji da kyau, Kiristocin Najeriya ku ji da kyau, hatta waɗanda ma ba su da addini ku ji wannan saƙon da kyau. Babu wani addini da yake koyar da adalci da kyautatawa da zaman lafiya da yin adalci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba irin addinin musulunci. Babu shi. Da haka mu ko da kuke nuna mana ƙiyayya, Allah bai ce mu kashe ku ba gaira ba dalili ba, Allah bai ce mu kasa yi muku adalci ba, Allah bai ce mu kasa kyautata muku ba. Ko kun ƙi ko kun so, ku ƴan uwanmu ne da zama ƙasa ɗaya ta haɗa mu. Don haka shi yasa adalcin addinin musulunci da karantarwa ta tarbiyyar addinin musulunci yasa duk tarihin yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace da aka yi a Najeriya, babu inda ya taɓa nuna musulmi ne ya je ya tsokali wanda ba musulmi ba. Abinda tarihi yake nunawa a garin Kaduna, zangon Katab da Filato da sauran abubuwan da yake faruwa a kudancin ƙasar nan na a kashe musulmi wanda bai ji ba bai gani ba, abin duk da tarihi yake nunawa, yana nunawa da cewa ku ne kuke tsokanar musulmi, ku ne kuke tsokanar mutanen mu awwalan, ko da ko a ce mutanen mu sun ɗau fansa daga baya, amma ku ne kuke fara tsokano wannan a karan farko. Kowa ya san irin kisan da arnan kudancin Kaduna suke wa musulmin Kaduna. Kowa ya san irin yadda da mutanen da ke kan hanyar nan ta Kaduna zuwa Abuja suke tare mutane, motoci da ke zuwa arewa, wanda ba su ji ba ba su gani ba, su kashe su, su yanka, su kona mota. Kowa ya sani nan a Plateau irin jihohi, garuruwan da ake tare musulmi wanda bai ji ba bai gani ba, wanda ya fito daga arewa, kawai matsalarsa bahaushe ne ko ba fulatani ne ko musulmi ne, a kashe shi. Kwanan nan a jihar Edo kun tare mutanenmu da suke dawowa daga can mafarauta, wanda sun je sun shiga daji sun yi abin da suka yi na farauta, suna hanyar dawowa an kashe su, an kone motar su, an wulakanta su, an yi bidiyo an turo wa musulmin arewa don su gani su bakin ciki ko su ɗaufansa ko a yi yaƙi. Amma ba mu ɗaufansa ba, amma ba mu tada rigima ba, amma ba mu yi yaƙi ba. Wannan ya nuna
karantarwa addini mu ba ta'addanci bane. Inda muna son kar a zauna lafiya, inda muna son yaƙi, da muna son fitina, yadda ku kashe ƴan uwanmu a inda kuna ganin kun fi mu yawa, to mu ma fa yau a nan a Abuja da Kaduna da Kano da Sokoto da Niger da Jigawa akwai ƴan uwanku waɗanda suke rayuwa tare da mu. In mun ga dama za mu kashe su, mu yayyanka su, mu yi gunduwa da su, amma ba mu yi ba, saboda addinin mu bai koyar da mu haka ba. Addinin mu ya ce ka ɗau fansa akan wanda ya yi maka ne, wanda bai maka ba Allah bai yadda ka taba shi ba, Allah bai yadda ramuwar gayya akan wani ba in wani yayi ba daidai ba. Shi yasa Allah ya ce inna ma la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilunakum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah bai hana mu ba wanda yake kafiri ne ba musulmi ba, amma zama gari ɗaya ya hada mu, zama ƙasa ɗaya ya hada mu, zama da ma na makotaka ya hada mu, amma muna da bambancin addini. Allah ya ce la yanhakumullahu, Allah bai hana ku ba ga kafiri wanda bai yaƙe ku ba, Allah bai ce ku yaƙe shi ba, Allah bai ce kar ku mai mu'amala mai kyau ba, Allah bai hana ku taimake ku shi ba, Allah bai hana ku mai adalci ba, saboda inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah yana son masu adalci. Duk kafirin da bai dau makami akan ka ba, duk arnan da bai dau makami akan ka ba, Allah bai ce ka dau makami akan sa ba. Wanda bai kashe ka ba, Allah bai ce ka kashe shi ba. Wanda bai fito ya yaƙe ka ba, Allah bai ce ka yaƙe shi ba. In ba don haka ba, da za mu koma ne duk wanda ya kashe mana mutum ɗaya a Enugu ko a Edo ko a Lagos ko a Port Harcourt ko a Nambara ko a Bayelsa, da sai mu zo mu ma a jihohinmu kuna da ƴan uwa mu kama ku mu kakkashe ku don mun fi ku yawa mu ma anan. In kuna takama da yawa a can, to mu ma anan mun fi ku yawa, amma Allah bai ce mu yi haka ba, Allah bai dora mana yin haka ba. In kuwa kashe kisa ne da bandit suke yi ko Boko Haram, ya kamata arnan Najeriya, arnan Arewa ka sani cewa ai idan wannan ne yasa kake ganin ai kai bari ka kai ƙara America ko wani abu makamancin wannan, ai kisan da ake wa musulman ai ba a wa kiristoci a shi haka. Yanzu waɗanda ake kashewa a Zamfara musulmai ne ko kiristoci ne? Kun yi shiru, tambaya nake yi yanzu, ni na ba ku damar ku yi magana. Musulmi ne ko kiristoci? Waɗanda ake kashewa a Sokoto musulmai ne ko kiristoci? Waɗanda ake kashewa a Kebbi musulmi ne ko kiristoci? Waɗanda ake kashewa a Katsina musulmi ne ko kiristoci? Ashe idan kisan da bandit ke yi ne ko Boko Haram a Maiduguri, ashe ma mu musulman aka fi tutawa, mu ya kamata mu kai ƙara ba wai kirista ya kamata ya kai ƙara ba. Ku kalli adalcin da muke yi muku. Ga ƴan uwanku nan muna makotaka da su, muna zamantakewa da su mai kyau, muna ba su gidajenmu su zauna, muna ba su garuruwanmu su zauna, muna ba su ɗakunanmu su zauna, muna ba su kasuwanninmu su yi kasuwa. Abinda ku ba ku iya har kai har guraren ibada muna ba ku yi ibada a yankunanmu na arewa. Arne ya zo daga kudu mu ba shi guri a arewa ya yi coci, mu ba shi guri ya zauna, mu ba shi guri ya yi buɗe makaranta. Wannan halaccin ba ku yi mana, muna ji muna kallo. Akwai garuruwan da musulmi ya gagara yi masallacin juma'a a kudu, musulmi ya gagara ya samu masallacin kan salat, sai dai su samu shago su kama haya su rika shiga suna sallah a ɓoye. Jama'a gaskiya na faɗa ko ƙarya? Ashe idan ƙarnin arewa ya san kunya, ya san mutunci, ya san kara, ya san yakana, ya kamata har ya ce wai musulmi na cutar da shi a arewa? Ya kamata yi wannan maganar. Kwanan nan daga Zariya mutane za su je ɗaurin aure, Plato suka tare su, suka ƙone motar, suka kashe kusan mutum 19 a ciki. Haka muka yi haƙuri, haka muka yi haƙuri. Addinin musulunci ya karantar da adalci, ya karantar da wannan, amma ka duba ga halin abin da suke yi mana, ka duba ga irin maganganun suke faɗa a kanmu, ka duba ga irin maganganun suke faɗa a kan addinin. Duk da ana samun wasu daga cikin su mutanen kirki suna fitowa suna bayanai masu kyawu waɗanda ba su goyi bayan abin da wasu 'yan uwansu suka yi ba, ana samu. A ƙarshe saƙonninmu na ƙarshe-ƙarshe, kar wani musulmin Najeriya ya tada hankalinsa wai dan Amerika ta ce za ta kawo hari Najeriya. Kawai kowa ya tada hankalinsa, kowa ya kwantar da hankalinsa, wallahi ƙarya take yi. Idan kuma suna jin sun shirya kawo hari, bismillah su kawo mana hari. Ƙasa nawa Amerika take faɗa da ita har yau ba ta yi nasara ba.
ƙasa nawa? Ku kwantar da hankalinku, Allah ya yi alkawarin kare addininsa da kuma waɗanda suke akan gaskiya. Matukar kuna kan gaskiya, kar wani ya daga hankalinsa wai Amerika tana barazana. Babu wannan maganar kwata-kwata. Musulmi ya kwantar da hankalinsa. Wannan maganar banza ce, maganar 'yan sanda. 'Yan sanda ku yi haƙuri. Maganar banza ce, kuma ba mu tsorata ba mu barazana ba. Abu na biyu, kun ga wani abu da mu daɗe muna faɗa. Akwai wata mata kaltume wai da ta zo tana faɗa tana yaƙin wai neman wa Hausawa 'yanci, sai an raba tsakanin Bahaushe da Bafulatani. Ta ƙi ta faɗa addininta, daga baya ta zo ta faɗa cewa ita ba ta da addini ko wani ɓangare. Mun faɗa, mun sha maimaitawa, mutanen Arewa an biyo kowace irin hanya don a ga an raba tsakanin Bahaushe da Bafulatani, don a ga an ruguza addinin musuluncin da ke Arewa. Wannan yasa aka ƙirƙiro mana Boko Haram. Wannan yasa aka zo aka ƙirƙiro mana wannan kidnapping. Target ɗinsu, manufarsu cimma addinin musulunci ne. Mun ce wannan matar Yahudawa suka ɗau nauyinta, waɗannan Turawan suka ɗau nauyinta. Mutane suna ganin kamar ba gaskiya ba ne. Sai ga shi bayanin Amerika na farko da ta fara yi, wai sai ta fara magana akan Fulani. Yanzu tsakani da Allah, idan Amerika ta ce za ta kawo Fulani hari a Najeriya, suwa take nufi? Kawai musulmi take nufi. Domin waɗanda suke 'yan bandit a cikin Fulani ai tsiraru ne, kuma an san su, an san inda suke. Inda gaske ne a je a kai musu hari mana, amma a kira wata kabila ko wani yanki kadai su ne aka yarda 'yan ta'adda, su za a kawo hari. Wannan fada da addini ne, don haka kuma ba mu yarda da wannan ba. Ba mu yarda da wannan ba, kuma kar wani musulmi ya yarda da wannan. Manufarsu shine ruguza addinin musulunci. Mun fada cewa a cikin kowane kabila akwai mutanen kirki, akwai mutanen banza. Bahaushe da Bafulatani addinin musulunci ya haɗa su, har ta sa ake kiransu Hausa Fulani. Ba laifi ba ne in an samu wani ɓata gari a cikin wani yare ko wata ƙabila a faɗa kuma a yi maganinsa. Wannan ba kuskure ba ne, amma a ayyana wata ƙabila guda ɗaya. Mu kisan da ake mana a kudu da sai mu ce duk wani inyamuri ɗan ta'adda ne, amma an mu haka ba mu yi adalci ba, saboda mun san cikin inyamurai akwai mutanen kirki, akwai musulmai. In ne haka bai mai adalci ba, dan me za a yi pointing din wata kabila a ce wai gaba ɗayanta 'yar ta'adda ce? Wannan ma ba mu yarda da shi ba. Da haka Amerika ta ji da kyau, kuma duk wanda ya ɗauko kwangilarsu shi ba ya ji da kyau. Muna nan a dunkule a matsayin kalmar musulunci. Shi yasa manzon Allah da ya zo, abu na farko sallallahu alaihi wasallam da ya fara yi a Madina shine a cire wa mutane kabilanci, su gane cewa kalmar Islam, kalmar la ilaha illallah ta fi komai muhimmanci, ba yare ba, ba kabila ba, ba kabila ba. Annabi akwai Aus da Khazraj da waye ya same su suna rigingimu, kabilu ne. Annabi sai da ya dunkule su suka haɗu a la ilaha illallah. Inda ni nan Bahaushe ne, kila malam Bafulatani ne, kila wannan Ibra ne, kila wannan Igala ne, kila wannan Bayarabe ne, kila wannan Idoma ne, kila wannan Gada ne ko Gwari ko Gwandara. Amma me ya haɗa mu a nan gurin mu zauna muna yin abu ɗaya? Me ya haɗa mu? Musulunci. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. To mu yadda cewa wannan musuluncin ya fi yare da, ya fi yaranka, ya fi kabilata, ya fi kabilarka, ya fi duk wani abu da ba shi wannan din ne ya haɗa mu ba. Wannan ya fi komai, kuma haka za mu ci gaba da tafiya. Wani ya zo ya raba mu ya ce wai ba tare muke da wani da wani ba, za mu ce ƙarya kake munafiki. Mu musulunci ya haɗa mu, kuma za mu ci gaba da tafiya tare. Duk wanda yake musulmi dan uwanmu ne, duk wanda yake musulmi ko daga ina ya taho dan uwanmu ne 100%. Kuma musulmin da yake America ko China ko wata ƙasa ko kaza, mun fi son shi sama da dan uwanmu da yake tare da mu a nan guri guda, gari ɗaya, ƙasa ɗaya, amma baya musulunci. Wannan shine musulunci, wannan shine Islam. Wannan saƙon kenan. Sannan na biyu, shugaban sanatoci, shugaban majalisa a Fabio ya yi wata magana, har ya samu sa'insa da mataimakinsa. Ya yi magana ga Trump, kuma wai sai ya zo yana janye maganar kamar yana tsoron Turawa saboda 'yan uwansa ne, ko yana ganin kar a kishi. To a Fabio mun ga abin da ka yi,
kuma dan a Fabio bai san kunya ba, kwanan nan ya gama rigima da wata karuwarsa, wai amma shine ya zo a gaban majalisa wai ba zai iya fitowa karara ya gaya wa Trump zargin da Trump aka kai masa ƙarya ne ba, ko abin da Trump yake so ya yi ƙarya ne, wai a Fabio har zuwa yake ba ƙoƙarin bawa Trump kariya yake. To da Trump da a Fabio Allah ya tsine musu albarka, Allah ya karya su, Allah ya rugula su. Kuma a Fabio mun ganka in dai wannan kujerar ce da yardar Allah ba za ka ƙara dawo mata ba. Kuma mun kulla gaba da kai mu musulmin arewa da musulmin Najeriya, wato kana so ka goyi bayan America ta yadda cewa musulmin Najeriya 'yan ta'adda ne suna kashe kiristoci. Da haka a Fabio mun ganka, Allah ya tsine ma albarka, Allah ya karya ka, Allah ya rugurguza ka, kuma da yaddar Allah wannan kujerar ba za ka dawo ta ba. Kuma duk musulmin Najeriya ya fito ya nuna bai tare da Fabio, kuma ba ma san shi a wannan kujerar, kuma in Allah ya da sai ya faɗi. Kuma daga faduwarta da yaddar Allah ba za ka ƙara dawo ba wata kujera a Najeriya makamancin ta ba. Tsinannu mutanen banza. Muna jinjinawa wasu daga cikin manya da suka fito su yi magana, kamar shugaban ƙasa Allah ya saka mai da alkhairi, duk da matarsa take Kirista ana munana mai zato, amma ya fito ya inkarin abin da Trump ya faɗa, ya fito ya gaya wa America magana, Allah ya saka mai da alkhairi, kuma Allah ya tabbatar da shi akan abin da yi. Kuma mun ji daɗi mu musulman arewa, kuskurensa Allah ya bashi ikon gyarawa, daidansa kuma Allah ya tabbatar da shi. Muna ganin dattijai da waɗanda suke ta fitowa suna magana na goyon baya, duk wanda yake da kafar da zai fito yi magana bai goyon bayan waɗannan maganganu. Na ga wani dattijan arewa, shugaban wata ƙungiya ta matasan arewa, Abdulrahman Buba Kwacham, ya fito ya yi maganganu da irin ƙiyyar da Amerika take nuna mana, ya faɗi kuma irin kyakkyawar alaƙar da take tsakaninmu da waɗannan kiristocin, da waɗannan da zama ya haɗa mu, wanda duniya ta san mu ba ma cutar da su. Shi ma Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya zaunar da Najeriya lafiya, Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah ka ɗaukaka musulunci akan kafirai, Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadaka al mu'minin wansur ibadaka as-salihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استهوا اعتدلوا تراسوا ولا تختلف. أديني تسهو ciki da waje a tabbatar sahu ya daidaita. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Coisa viola.